அது பேரண்ட்ஸுக்கு வந்து தேஃபீல் பையனை படிக்க வச்சுட்டு ஹோட்டலில் போய் டேபிள் எல்லாம் இது பண்ணுறது, அவன் சாப்பிட்றதுக்கு கொண்டு போய் கொடுக்குறது. ஸ்டூடெண்ட் வந்து நல்லா படிக்கிறான்னு சொன்னேன், யூஎஸ் போகணும். நீங்கள் ஒரு இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்டை கேட்டிங்கன்னா அவங்க படிக்க போக முடியுமா செய்ய முடியுமா தெரியாது. அப்படி பேசுகிறவங்க தான் நிறைய இருக்கிறாங்க. 10 வருஷம்லாம் முன்னாடியெல்லாம் இங்கே நல்ல வேலை இதுதான். அதுக்கு முன்னாடி சொல்லும்போது இங்கே போதிய வேலை வாய்ப்புகள் இல்லை, போதிய சம்பளம் இல்லை. இப்போ எங்கள் காலேஜில் ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு 12 லட்சம் ரூபா ஆஃப்டர் ஃபினிஷிங் 22வது வயசில் 12 லட்சம் ரூபா சம்பளம் அவ்வளோ கம்மின்னு தோணல எனக்கு. I am Venugopal, Secretary of CMS Group of Institutions and Secretary of CMS Vidya Mandir at Manikarambalayam, and of course I am the President of Kerala Club Coimbatore. CMS Group of Institutions is an offshoot from Coimbatore Malayali Samajam, and I have to say a few words about Coimbatore Malayali Samajam. It was a social cultural organization started in the year 1955, mainly focusing uniting the non-Indian and non-Keralites living in Coimbatore. Initially, we started doing all this cultural programs and other things. Slowly, we felt that the education purpose, we don't get proper attention or admissions. So we thought of starting schools. And in the year 1975, we started a school at Ganapati. That was the beginning into education. So the school started running very well. From there, at that time, the then Chief Minister of Tamil Nadu, Honorable Dr. M.G. Ramachandran, brought in this self-financing policy in Tamil Nadu. So we also thought, why don't we start an arts college? And that was the beginning. We started this college. So this organization is a huge one which has more than 1,000 members. So to run the organization with 1,000 members, we thought it will be very difficult. So we thought we will form one trust which will have nearly 50 members. And now there are 50 members in the trust. And that trust runs this educational institution. In the year 1986-87, we started this arts college just with 3 courses and 40 students, which has now developed into 26 undergraduate courses and 20 post-graduation courses and 32 streams of PhDs we are doing it. More than 3,000 students are studying every year. More than 200 faculty members are there, and it is 37 years old. That is the first college. Then we started an Institute of Management Studies. It was initially started as a Department of Arts College MBA. Then we came it as a separated standalone institution, and it was very successful. So we again started another MBA. So in the same campus, a unique thing, nobody will be having, we got 2 MBA colleges next, side by side. That you go into any campus, you can't see that. They will say in SRM it is there, but in Velachery it will be there. It will be long. And all the colleges are doing very well. Our arts college have finished their 3rd autonomous as well as NAC accreditation. Now we are going for the 4th cycling NAC accreditation as well, autonomous start. Our college was graded A+ all the time, and we have been awarded that certified as excellence for potential excellence, certified college. That is, very few colleges are rated in such a way. In Coimbatore also we can say PSG Arts, then Kongunadu, only few arts colleges. And somewhere in the year 2008, we started an engineering college at Velandavalam, at the border of Kerala. It is going on very well. This is a thing I can say about our college. சார், நீங்க சொன்னீங்க வந்து ஒரு 3 கோர்ஸ்ல ஸ்டார்ட் பண்ணது, இன்னைக்கு 20+ கோர்ஸ் வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இப்ப இருக்க சொன்னீங்க, எந்த கோர்ஸ்க்கு வந்து டிமாண்ட்ஸ் அதிகமா இருக்கு? அது வந்து ஒரு சைக்கிளிங் மெத்தட்ல தான் போயிட்டு இருக்குது. எல்லா வருஷமும் எல்லாமே இருக்கிறதா சொல்ல முடியாது. கம்ப்யூட்டர் கோர்சஸ் ஆரம்பித்தோம். கம்ப்யூட்டர் கோர்சஸ் வந்து டிமாண்டு, அது ஒரு பேட்ச் 2 பேட்ச் அப்படியே நிறைய கோர்சஸ் ஒரே போர்ஷன்
பிசிஏ, கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ், இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி, நிறைய பிரான்ச்சஸ் பண்ணுறோம். அது ஒன்று பண்ணணும். ஆனால் திடீர்னு 2008, 9, 10 வரும்போது there was a fall in கம்ப்யூட்டர் ரெக்ரூட்மெண்ட்ஸ். அப்படி வந்ததும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அட்மிட் ஆகுறதும் ரொம்ப கம்மியாயிடுச்சு. அப்படி வருது. அப்புறம் இப்போ அகெயின் இட் ஹஸ் பிக்ட் அப். லாஸ்ட் 2-3 years it has picked up. Similarly, there was a rush for the bioscience, biotechnology, microbiology, biochemistry, அந்த மாதிரி இருந்தது. அப்போ அதுக்கே டிபார்ட்மெண்ட் நாங்கள் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கிறோம். அதுக்கு இருக்கிற எங்கள் லேப் எல்லாம் வந்தாங்கன்னா இட்ஸ் ஒன் ஆஃப் த ஃபைனஸ்ட் லேப்ஸ் இன் சவுத் இந்தியா இட் செல்ஃப். எனி expert people who come to our college say, you have a wonderful setup here for the laboratory. பண்ணியிருக்கிறோம். அதே எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா காமர்ஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதே மாதிரி தான். இப்போ காமர்ஸ் எடுத்தால் சம் காலேஜஸ் சே பிஎஸ்சி ஆர்ட்ஸ் இஸ் ரன்னிங் 16 streams இன் காமர்ஸ் அலோன். அதுவே ஒரு காலேஜ், பிகாமே ஒரு காலேஜாக நடக்குது. அந்த மாதிரி இருக்கிறது. இப்போ பின்னியும் கொஞ்சம் அந்த பழசெல்லாம் விட்டுட்டாங்க. அதில் சொன்னோம்னா எல்லா பிகாம் என்னென்ன இருக்குன்னு யாருக்குமே தெரியாது. அவங்கவுங்க காலேஜில் இருக்கிறது தான் பிகாம் சிஏ, பிகாம் பிஏ அப்படி ஏதாவது சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி இருக்குது. இட் ஆல் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த காலேஜ். ஆஃப்கோர்ஸ் பிஎஸ்டி ஆர்ட்ஸ் கேன் டூ எனி திங். ஸோ எந்த கோர்ஸ் நிரந்தரமாக இருக்குங்கிறது சொல்ல முடியாது. பட் நவ் ஐ கேன் சே ஆல் திஸ் நியூ கோர்சஸ் ஆஸ் அ சேர்மன் செட், ஃபாரன்சிக் சயின்ஸ், கிரிமினாலஜி, டேட்டா சயின்ஸ், சைக்காலஜி, இதெல்லாம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்னன்னு தெரியல ஒரு இன்ட்ரெஸ்டடாக இருக்கிறாங்க. அண்ட் யூ ஆஸ்டு, நீங்கள் கேட்டீங்க ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் எல்லாம் வந்து இப்போ போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட், இப்போ சைபர் செக்யூரிட்டி எல்லாம் ரொம்ப ஸ்ட்ரெங்தன் பண்ணுறாங்க. அண்ட் ஆல் ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் ஆர் கோயிங் டு ஹாவ் திஸ் ஃபாரன்சிக் லேப்ஸ். இதெல்லாம் இருக்குதுங்க. நிறைய பேர் அதை தனியாக பண்ணுறதுக்கு விருப்பப்படுறாங்க. இந்த கிரிமினாலஜி எல்லாம் இதுக்கு படித்தாங்கன்னா அவங்களே டிடெக்டிவ் ஏஜென்சி மாதிரி வச்சு, வேற ப்ரைவேட் டிடெக்டிவ் ஏஜென்சிஸ் ஒர்க்கிங் டு look into the private affairs of other people. So and the merit. So youngsters are interested in that. But how long it will go on, we don't know. இப்போ பொதுவாக வந்து இப்போ பிஎஸ்சி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அதுக்கும் இப்போ பிஎஸ்சி ஐடி, கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் வித் ஐடி அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம். ஸோ கோர் சப்ஜெக்ட்டுக்கும் இந்த இன்டர் கோர் சப்ஜெக்ட்டுக்கும் ஏதாவது டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குதா? கோர் சப்ஜெக்ட் எப்பவுமே கோர் இதுதாங்க. இப்போ நீங்கள் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங்னா எந்த காலத்துலையும் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர் பண்ணுறது அந்த இது இருக்குது. ஆனால் அதிலிருந்து ஷூட் அவுட் ஆகி மெக்கட்ரானிக்ஸ்னு படித்தாங்க. அப்புறம் இப்போ கேட்ட நிறைய காலேஜில் மூடிடும். அது வந்து எங்கள் ட்ரிபிளியிலிருந்து தான் ஆரம்பித்து இசிஏன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்தது. இப்போது பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்யூட்டர் இன்ஜினியரிங் அது இருக்கும் குறை. ஆனால் அதிலிருந்து வந்து தான் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி. நம்ம இந்த ஃபேஷன் வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் படிக்கிறது. அப்போ அவனுக்கு அது என்னன்னு தெரியுமான்னு நமக்கு தெரியாது. ஆனால் அதை படிக்கணும்னு தான் எல்லாரும் விரும்புகிறாங்க. இப்போ எங்கள் காலேஜை எடுத்துட்டிங்கன்னா ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் with data science in engineering we give, artificial intelligence with machine learning we give, artificial intelligence with cyber security we give. இது இப்போ இந்த 4 years தான் கொடுக்குறாங்க. இந்த 3 வருஷத்துலேயே எங்களை மாதிரி ஒரு செகண்ட் லெவலில் இருக்கிற காலேஜை வந்து 3 கோர்ஸ் பண்ணுறோம். அப்போது அது டிமாண்டு தான் அது இருக்குது. ஆனால் இது எவ்வளோ ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் ஐ திங்க் இட் வில் கோ ஃபார் ஒரு 5-6 years. பட் கோர் சப்ஜெக்ட் இருக்க வேண்டியது இருக்குது. அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி சிவில் இன்ஜினியரிங் நோபடி வாண்ட்ஸ் டு ஸ்டடி. சார் இப்போ ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸில் வந்து ஹோட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சப்ஜெக்ட் இருக்கு. ஸோ இதுக்கு வந்து ஏன்னா உணவுத்துறை வந்து எப்போவுமே இயங்கிக் கொண்டு இருக்கக்கூடிய துறை. இந்த துறையில் வந்து வேலை வாய்ப்புகள் இப்போ இந்த படிச்சுட்டு வந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு எந்த அளவுக்கு? எங்கள் கல்லூரியை பொறுத்தவரை சொல்கிறதா இருந்தால் நல்ல பிளேஸ்மெண்ட் இருந்திருக்குங்க. ஆனால் என்னென்னா முதல்ல இது ரொம்ப டிமாண்டாக படிச்சுட்டு இருந்தாங்க. எங்ககிட்ட எல்லாம் வந்து ரெக்கமெண்டேஷன்லாம் கேட்டு சேர்ந்துட்டு இருந்தாங்க. அப்புறம் நிறைய பேர் இது ஃபீல் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. இது போய் இந்த சின்ன தே ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் ஜூனியர் லெவல். அது பேரண்ட்ஸுக்கு வந்து தே ஃபீல் பையனை படிக்க வச்சுட்டு ஹோட்டலில் போய் டேபிள் எல்லாம் இது பண்ணுறது, அவன் சாப்பிட்றதுக்கு கொண்டு போய் கொடுக்க தே ஃபெல்ட் இட் இஸ் அவ்வளோ ஒரு இது இல்லாமல் இருந்தது. ஆனால் எங்கள் இதில் காலேஜில் 20-25 பேர் வெளியே வர்றாங்க எல்லா வருஷமும். எல்லாருமே பிளேஸ்ட் இன் வெரி குட் 5-star ஹோட்டல்ஸ். அதுக்கு எங்களுக்கு ஒரு எங்கள் ஃபேக்கல்டி மெம்பர்ஸும் ஒரு காரணம். தே காட் குட் கான்டாக்ட்ஸ் வித் ஆல் திஸ் 5-star ஹோட்டல்ஸ் இன் தமிழ்நாடு அண்ட் இன் கல்ஃப் கண்ட்ரீஸில். அதனால் எல்லாருமே வந்து 3rd year ஃபைனல்ஸும் வரும்போதே எல்லாம் பிளேஸ்டாக இருக்கிறாங்க. அவங்க இன்டர்ன்ஷிப்புக்கு அனுப்புகிறாங்க. 90% தே அப்சர்வ் போகிறாங்க போயிட்டு வரும்போது. இதில் வந்து இந்த கேட்டரிங் பண்ணுறவங்கள நல்லா பண்ணுறாங்கங்கிறத அந்த ஸ்ப்ரெட்டை வச்சு அவர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் 120 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபுட்பால் வேர்ல்ட் கப்புக்கு ஓஹால இருந்து விஃபான்னா ஃபெடரேஷன் ஆஃப்
International Football Association. They invited our students with even getting passports, paying up and down 3 months, அங்கே 2.5 months stay இருந்து, they paid them. ஒவ்வொருத்தருக்கும் இது கொடுத்து எல்லாமே கொடுத்து மேட்ச் பார்க்கறதுக்கு டிக்கெட்ஸு யூ மைட் ஹவ் ஹர்ட் இட் வாஸ் நியர்லி 1 lakh சார்ஜ் பண்ணாங்க ஃபைனல்ஸ் செமிஃபைனல்ஸ்ல எல்லாம். அந்த டைமில் அதெல்லாம் ஃப்ரீயாக பார்க்கறதுக்கு இருக்கிற ஃபெசிலிட்டிஸ் எல்லாம் கொடுத்து போனாங்க. அஃப்கோர்ஸ் தே ஹவ் ரிக்ரூட்டட் ஃப்ரம் சோ மெனி காலேஜஸ் ஃப்ரம் இன் கோயம்புத்தூர். ஐ திங்க் சார் ஒரு 5 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இல்லை 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா படிச்சு முடிச்சோன்னே வெளிநாட்டில் நம்ம வந்து வேலை கிடைக்கணும் அப்படின்னு. இப்போ வந்து வெளிநாட்டில் வந்து வேலை வாய்ப்புகள் எப்படி இருக்கு? வெளிநாட்டில் போறோங்கிறது ஒரு சாரார் மாணவர்களுக்கும் சரி பேரண்ட்ஸுக்கும் சரி அதுவே ஒரு லட்சியமாக வர்றவங்க இருக்கிறாங்க. நீங்கள் ஸ்டூடெண்ட்டு வந்து நல்லா படிக்கிறான்னு சொன்னோன்னா யூஎஸ் போகணும். நீங்கள் ஒரு இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்டை கேட்டிங்கன்னா அவங்க படிக்க போக முடியுமா செய்ய முடியுமா தெரியாது. அப்படி பேசுகிறவங்க தான் நிறைய இருக்கிறாங்க. அப்போ அந்த கல்ச்சரும் அதுக்கும் போகிறோம். ஆனால் அது போகாமல் இருக்கிறவங்களும் நிறையா இருக்கிறாங்க. ஆமாம், அதே முன்பு ஒரு 10 வருஷம் முன்னாடி நீங்கள் சொல்லும்போது இங்கே 10 வருஷம்லாம் முன்னாடியெல்லாம் இங்கே நல்ல வேலை இதுதான். அதுக்கு முன்னாடி சொல்லும்போது இங்கே போதிய வேலை வாய்ப்புகள் இல்லை, போதிய சம்பளம் இல்லை, போதிய வசதிகள் இல்லைன்னு. இன்னைக்கு அதெல்லாம் மாறிடுச்சு. நல்ல திறமை இருக்கிறவங்க இங்கே இருந்தாலே கிடைக்கிது. இப்போ ரெக்ரூட் பண்ணுறாங்க, இவங்க இதில் பண்ணுறாங்க, 10 லட்சம் ரூபா கொடுக்குறேங்கிறாங்க. இப்போ எங்கள் காலேஜில் ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு 12 லட்சம் ரூபா. ஆஃப்டர் ஃபினிஷிங் 22வது வயசில் 12 லட்சம் ரூபா சம்பளம் அவ்வளோ கம்மின்னு தோணல எனக்கு. ஒரு வருஷத்துக்கு சொல்கிறேன், தட் இஸ் பெர் ஆனம் இருக்குது. பட் இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த மைண்ட் செட் அண்ட் த கான்செப்ட் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட் as well as parents. சார் லாஸ்ட் இயர் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து இன்ஜினியரிங் சப்ஜெக்ட் அவுட் பண்ணுறதை விட ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் சப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து அதிகமாக அவுட் பண்ணாங்க. ஸோ இந்த இயர் வந்து எப்படி இருக்கும்? இந்த இயர் இன்ஜினியரிங் தான் நிறைய வருதுங்க. ஜென்ரல் ட்ரெண்ட் இஸ் அகெயின் இட் இஸ் ரிட்டர்னிங் பேக். பட் அஃப்கோர்ஸ் தே ஆர் கோயிங் இன் டு த நியூ கோர்சஸ். இது நீங்கள் அப்ளை கேட்டீங்களா, கன்வென்ஷனல் கோர்சஸ்ங்கிறோம், இல்லைன்னா ட்ரெடிஷ்னல் கோர்ஸ்ன்னு சொல்கிறோமே, அதுல எல்லாம் யாரும் சேர மாட்டேங்கிறாங்க. ஒரு மெக்கானிக்கலுக்கு இதுக்கெல்லாம் பட் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் படித்த ஒன்றும் இண்டஸ்ட்ரீஸ் அவ்வளோ இருக்குது. அவங்க தே வாண்ட் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர்ஸ். ஆனால் யாரும் ப்ரிஃபர் பண்ணுறதில்ல. இப்போ நீங்கள் கேட்ட மாதிரி தே வாண்ட் கோன் டு ஐடி ஃபீல்டு அவர் அந்த மாதிரி தான் இது பண்ணி படிக்கிறாங்க அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸு. ஹையர் எஜுகேஷனில் எஸ்பெஷலி வந்து காலேஜ் ஸ்டடீஸாக இருக்கட்டும், போஸ்ட் கிராஜுவேட் ஸ்டடீஸாக இருக்கட்டும், நம்மளோட எஜுகேஷன் பாலிசி வந்து எந்த அளவுக்கு இருக்குது? எஜுகேஷன் பாலிசி டிபெண்ட்ஸ் ஆன் ஸ்டேட் டு ஸ்டேட்டாக இருக்குது. இப்போது அதுக்கு தான் நேஷ்னல் எஜுகேஷன் பாலிசின்னு சொன்னேன். இப்போ நான் கூட சொன்னேன், there is a seminar tomorrow. அது நம்ம தமிழ்நாட்டில் வந்து நான் அதை சொல்கிறது சரியாக தெரியல. எல்லாமே எஜுகேஷன் தான் எதிர்க்கிறோங்கிற மாதிரி சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் பண்ணுறோம். அதில் நல்லது கெட்டதை சூஸ் பண்ணுறோமான்னு எனக்கு ஐ டவுட் வெரி மச். அதில் வந்து படிக்கிறவங்க படிக்கலாமே, அதுக்கு இருக்கிற வசதிகள் கொடுக்கணும் அப்படின்னுங்கிறத சொல்லணும். அண்ட் சிலபஸ் ஷுட் பி சேஞ்ச்டு அட்லீஸ்ட் ஒன்ஸ் இன் 5 years. இட் ஹேஸ் டு பி. அது இப்போ லாட் ஆஃப் ஃபெசிலிட்டிஸ் ஆர் த அந்த காலேஜஸ் அட்டானமஸ். அவங்க சிலபஸ் தே கேன் அப்டேட் இட் எவ்ரி இயர். தட்ஸ் நோ நீட். காலேஜுக்கே அந்த பவர்ஸ் இருக்குது. ஆனால் அதை எந்த அளவுக்கு எல்லா காலேஜும் பண்ணுதுங்கிறது. பிஹெச்டி டெக் பண்ணுறாங்க, அமிர்தா பண்ணுறாங்க, அந்த மாதிரி இப்போ இன்ஜினியரிங் லைனில். Arts colleges, we have also started doing that. Some very big companies, pharma companies, for instance, they come and say, you have specialized in this, we will take அப்படின்னு. அப்போ அந்த மாதிரி சில காலேஜ் அதில் பண்ணுவாங்க. இப்போ ரான்பேக்ஸியோ இவங்க எல்லாம் வந்து சொல்கிறாங்க நம்மக்கிட்ட, சன் ஃபார்மா இந்த இதில் இந்த பயோசயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ட்ரெயின் பண்ணுங்க, வீல் ரிக்ரூட் தம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி ஒரு சிஸ்டம் வருது. பட் பொதுவாக வந்து நம்மளோட எஜுகேஷன் பாலிசி ரொம்ப என்ன சொல்கிறது, கொஞ்சம் இதாக தான் இருக்குங்க. எஸ்பெஷலி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ட்ரெயின்ட் இன் த ஸ்கூல்ஸ். ஸ்கூல் எஜுகேஷன் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எந்த காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்லேயும் தமிழ்நாடு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் நாட் பெர்ஃபார்மிங் வெல். ஒன்று நான் தமிழ்நாடு குத்தம் சொல்லலை, இட் இஸ் ஜென்ரல் ட்ரெண்ட் இன் தட்ஸ் வை தேர் இஸ் a heavy rush to the CBSE syllabus in the schools. Now the fashion of the day is changing my son to CBSE good school. Whether I can afford it or not,
Everybody wants to put them in CBSE. Why? The question is because the syllabus and the curriculum given and the matriculation and other things are far below in the national level. You can have even a comparison with Kerala. It is really, though there are a lot of politics in it, but the syllabus and all are very pakka. They can compete with any student in India. சார் எந்த ஒரு சப்ஜெக்டில் எடுத்து படித்தாலும் அதை கொஞ்சம் ஆழ்ந்து ரிசர்ச் பண்ணி படிங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இப்போ இருக்க மாணவர்கள் மத்தியில் பிஹெச்டி வந்து ஆட் பண்ணுறது எந்த அளவுக்கு இருக்குது? நம்ம காலேஜில் வந்து பிஹெச்டி என்னென்ன ஸ்ட்ரீம்ஸ்லாம் கொடுக்குறீங்க? எங்ககிட்ட இருக்கிற எல்லா சப்ஜெக்ட்ஸ்லையும் பிஹெச்டி பண்ணலாங்க. ஒரு பிஹெச்டி காலேஜில் பிஹெச்டி வைக்கிறதுக்கே என்னன்னா, பிஹெச்டி ஹோல்டர் ஷுட் கைட்ஷிப் ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்கணும். அவங்க கைடு உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். அதெல்லாம் யூனிவர்சிட்டியில் கைடாக வந்து அவங்க 2 வருஷம் முடிச்சிருந்து 2 பேப்பர் ப்ரெசென்ட் பண்ணியிருக்கணும். பண்ணாங்கன்னா அவங்க கைடாக இருக்கலாம். அப்போ அவங்க கைடு கிட்ட 4 ஸ்டூடெண்ட் 6 ஸ்டூடெண்ட் இது ஒரு ரேஷியோ இருக்குது. ஒரு கைடு கிட்ட 4 பேர். இப்போ எங்கள் காலேஜில் பார்த்தீங்கன்னா 70-80 பிஹெச்டிஸ் இருப்பாங்க. ஸோ அவங்ககிட்ட எல்லா சப்ஜெக்ட்லையுமே இருக்கிறாங்க. ரைட் ஃப்ரம் இங்கிலீஷ், நீங்கள் சொன்ன பயோடெக்னாலஜி, மைக்ரோபயாலஜி, யூ நேம் இட், தே வில் பி டூயிங் இட். யாராவது அவங்க கைட்ஷிப்பில் படிக்கிறாங்க. ஆனால் அவங்க எந்த அளவுக்கு ரிசர்ச் எல்லாம் பண்ணுறாங்கன்னா கூட்டம்னா தட் இஸ் அ டிபேட்டபிள் பாயிண்ட். ஏன்னா இன்னைக்கு நிறைய கட் அண்ட் பேஸ்ட் தான் பண்ணுறாங்க. அண்ட் இப்போ கொஞ்சம் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் எல்லாம் வந்துருச்சு. முதல்ல எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிஸ்டன்ட் இதில் யூனிவர்சிட்டிஸில், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அழகப்பா யூனிவர்சிட்டி, அவங்க சும்மா கொடுத்தாங்கன்னா அவங்க கொடுத்துருவாங்க, அந்த மாதிரி இருந்தது. ஆனால் இப்போ அதெல்லாம் வந்து நிறைய ஸ்ட்ரீம்லைன் பண்ணியிருக்கிறாங்க. ஸ்காலர்ஸ் நல்லா வரணும்னா அது இருக்கும். ரிசர்ச் பேப்பர்ஸ் அது பண்ணுறதுக்கு இருக்கிற ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்கும். பட் செல்ஃப் ஃபைனான்சிங் காலேஜஸுக்கு அதுக்கு இருக்கிற ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இருக்குங்க. we are not funded by anybody. We have to generate all the money. நம்ம இந்த ஃபீஸை வாங்கி தான் சம்பளம் கொடுக்கணும், இந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர். அதனால் ரிசர்ச்சில் நிறையா பண்ணுறதுக்கு இன்ஸ்பைட் ஆஃப் தட் அவர் சொன்ன மாதிரி ஸ்டார்ட் டிபிடின்னு டைரக்டர் ஆஃப் பயோடெக்னாலஜிலிருந்து 1.2 crores ப்ராஜெக்ட் சாங்ஷன் வாங்கி பண்ணியிருக்கிறோம். தட் இஸ் அ சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் கிராண்ட். சிஎம்எஸ் குரூப் ஆஃப் இன்ஸ்டிடியூஷன் எக்ஸலன்ஸ் அப்படின்னா நீங்கள் எதெல்லாம் லிஸ்ட் அவுட் பண்ணுவீங்க? Excellence. 3 points. Yeah. Excellence, we give holistic education first. We want the students to have to shine in all aspects, not only studies. We are very good in sports. We are very good in cultural activities. We are create social awareness among the students, among the teachers. We always are the first one to participate if any social கலாமிட்டிஸ் ஹேப்பன். சமூகத்தில் ஒரு பிரச்சனைன்னு வந்தோம்னா நாங்கள் எங்களால் என்ன முடியும், நாங்கள் பெரிய புரட்சியெல்லாம் பண்ணல, எங்களால் என்ன பண்ண முடியும். இன்றைக்கி வந்து அவங்களுக்கு வந்து நாங்கள் கலெக்டரை பார்த்து இவ்வளோ பணம் வந்து இதற்காக கொடுக்குறோம். கேரளாவில் நடந்தாலும் செய்கிறோம், தமிழ்நாட்டில் செஞ்சாலும் செய்கிறோம். அஃப்கோர்ஸ் எங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து கல்ச்சர்ஸில் இதெல்லாம் போனாங்கன்னா அதுக்குள்ள எல்லா என்கரேஜ்மெண்ட்டும் கொடுக்கணும். இஃப் சிஎம்எஸ் இஸ் தேர் தே வில் பி ஃபர்ஸ்ட் ஆர் செகண்ட் அப்படிங்கிற லெவலில் வி ரன் அரவுண்ட். And sports, we are very good also. We want them to do everything. And we got a very good library. Unfortunately, the reading habits have gone down very badly. And students don't use the books. That is the situation. But we encourage everything. அவங்களுக்கு என்ன வேணுமோ இது இருக்கணும். அதே சமயம் அவங்க வந்து லைஃப்பை நாளைக்கு ஃபேஸ் பண்ணுற உறுதியான ஒரு மனமும் தெளிவான சிந்தனையுடன் இருக்கும் ஒரு மனிதனாக வெளிவருவதற்கான எல்லா பயிற்சியும் அளிக்கிறோம், அவங்கள்ட்ட இருக்கிறோம். கவுன்சிலிங் கொடுக்குறோம். There are students sometimes some erratic behavior. We give counseling. We got psychology professors. We got a psychology department itself. அவங்க பண்ணுவாங்க. CMS group of institutions, which was started in a humble way, have grown up to this extent, and a student joining the LKG of our school can study in the various CMS institutions up to his PhD. Of course, I have to say that we don't have medicine and paramedical colleges. And we in a total have 500 faculty members including all the colleges and school, and we cater to 10,000 students in and around Coimbatore. The CMS, the greatest institution in educational field, have got an umbrella of almost 10 educational institutions, including 5 colleges and 5 schools.